Now, in this data structure lecture, we'll be discussing searching. In the last lecture, if you remember, we discussed what is data structure. Then we discussed different complexities, time complexity, space complexity. We'll discuss in every topic almost these two issues. We want our program to be best. It should run fast and it should take less memory. So to understand this, we are starting with the first real topic of your data structure, that is searching. If you remember, data structure is the way of storing data and returning it back. Correct? The way you store data, it's going to benefit in the memory. ओके, आपल्याला त्यातनं कमी जागा लागेल, जास्त जागा लागेल, त्याच्या तुमच्या डेटा स्ट्रक्चरवर अवलंबून असतं. अँड इट ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट हाऊ डू यू ॲक्सेस दॅट डेटा और हाऊ टू ट्रॅव्हल्स दॅट डेटा. सो आय एम टेकिंग व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल राईट नाऊ. आपल्याला काय करायचं आहे, यू ऑल शुड नो ॲरे, बिकॉज दिस डेटा कोर्स इज डेटा स्ट्रक्चर युझिंग सी. तुम्हाला डेटा स्ट्रक्चर शिकायचं असेल तर तुम्हाला सी प्रोग्रामिंग यायला हवं. त्याशिवाय तुम्ही हा कोर्स करू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. दॅट्स द रिझन तुम्हाला अख्खं फर्स्ट इयरला वर्षभर फक्त सी होतं आणि आता तुम्हाला डेटा स्ट्रक्चर सुरू झालंय. तर यू शुड फॉर टुडेज टॉपिक यू शुड नो ॲरेस, यू शुड नो हाऊ टू राईट फंक्शन. या दोन गोष्टी मला जमल्या पाहिजेत किंवा माहीत पाहिजेत. एन इफ यू डोंट नो आय एम गोइंग टू टीच यू, पण तुम्हाला तेवढाच फक्त फंक्शन कळेल. तुम्हाला रिअल सगळं शिकायचं असेल तर सी प्रोग्रामिंग शिकलं पाहिजे. तर आपल्याला आता पहिला क्वेश्चन काय आहे, सो यू गोइंग टू राईट a simple program where you will accept n number from user, store them in the array, okay, and then you accept another number from user which you want to search in this array, and you have to write a simple searching program, where you will search one by one element in the array, and if it is found you will declare it is found, if it is not found you will declare not found. Okay, it's called as sequential search. The technique name is sequential search. सिंपल प्रोग्राम करायचा आहे. युजरकडे नंबर्स घ्यायचे, एन नंबर्स घ्यायचे, ॲरेमध्ये स्टोअर करायचे आणि त्यानंतर आपल्याला तो एन जो आहे, एक नंबर जो घेतलाय तो आपल्याला सर्च करायचा. ठीक आहे. सो accepting n numbers, storing in the array, that part I can show you, that we can immediately code, and you have to write a sequential search function. If you want, I'll share my screen and we'll just start writing immediately. Okay, so just I have to open a new file. Let's take numbers. So we'll have one array. If you want to use array in both the functions, like sequential search and this function, you can declare it globally. If you want to pass the array through the function, we can declare one array here. For example, let's say I'm declaring here data as my array of some size, let's say 100 or 1000, whatever size you want, you can declare here. Just testing anyway. You can then what I'll require is n, how many numbers. Then to traverse array I'll require I. Okay, so then I'll say printf, I want to enter n, right? Typical question. And scanf %d, and then store that value in n. Done and accepted. Now we have to accept store elements in the array. So we'll say, we'll just give a message to user, enter %d numbers. Now %d here it means n. So for example, if you enter n as 3, it will say enter 3 numbers. If you say enter n as 4, it will say enter 4 numbers. Simple as that. And then you declare here array always start from index number 0 if you remember. So I equal to 0. यांना जरा अवघड वाटायला लागेल, त्यांनी सीची लेक्चर्स प्लीज रिवाइज करा. सो आय लेस देन एन. लेस देन का, कारण की आपण 0 ने स्टार्ट करतो arrayचा इंडेक्स नंबर, that's why it's less than n. I plus plus. And for loop I'm just going to accept the number. So ideally curly bracket is not required because there's only one statement here. Already those statement जे आहे, this time you can also say enter first number, second number, third number and so on. That's one style. मग त्यामध्ये त्या केसमध्ये फॉर लूप मध्ये प्रिंटफ टाकता येईल.
पण मी काय केलं, सरकारकडे ते प्रॉम्प्टिंग करायची गरज नाही, तर आपण रेग्युलर युजर आहोत, आपण डेटा स्ट्रक्चर शिकतोय. तर मी काय केलं, तो मेसेज डायरेक्टली वरती कॉमन टाकला की एंटर 5 नंबर्स. आय एम नॉट प्रॉम्प्टिंग एव्हरी टाइम. अल्टरनेटिव्हली यू कॅन राईट दॅट कोड. सो अँड आपल्या ॲरेचं नाव काय, डेटा. Just keep it small. Generally, keep your variable name small. Okay, variable name, method name should be small unless until I tell you capital. When you start learning C++ Java, you'll find naming conventions. जिथे आपण क्लासचे नावं, इंटरफेसचे नावं कॅपिटल ठेवत असतो, स्टार्ट कॅपिटलने करतो. सो जनरली कीप इट स्मॉल. सो डेटा ऑफ आय. ठीक आहे, डन झालं ऍक्सेप्ट करून. आता मला काय करायचं आहे, तुमच्याकडनं युजरकडनं एक नंबर ऍक्सेप्ट करायचा आहे. सो आय विल से हिअर नंबर ऍक्सेप्ट करून झाल्यानंतर एंटर number to search. Okay, so then to accept that number, I'll take scanf. Of course, I would also declare that number variable. So this is, let's say, no. Done. So now we have accepted n from user. किती नंबर आपल्याला हवेत ते. नंतर आपण ते n actual नंबर आपण array मध्ये accept केलेत. आता आपल्याला एक युजरकडे नंबर घ्यायचा, तो आपल्याला शोधायचा आहे. आता इथून पुढे तुमचं काम सुरू होतो. इथपर्यंत हा बेसिक प्रोग्राम झाला. आता मी फंक्शन लिहितोय सिक्वेन्शियल सर्च. त्याला मला दोन गोष्टी पास करायच्यात. कशात सर्च करायचं, त्या ॲरेचं नाव, आणि काय सर्च करायचं. एम आय राईट? इफ आय आस्क यू टू सर्च समथिंग, तुम्ही काहीतरी गोष्ट शोधा, तर तुम्ही मला पहिला प्रश्न काय विचारा, काय शोधू, त्यात नंबर अँड पासिंग. आणि कुठे शोधू, तो अख्खा मी ॲरे पास केलाय. बरोबर आहे ना. दिस इज नॉट सफिशियंट गाईज. आपल्याला त्या ॲरेमध्ये किती नंबर आहेत हे पण पास करावं लागतं. म्हणजे नुसता तो ॲरे पास करून चालायचं, कारण ॲरेची साईज 1000 आहे. मी काय 1000 लोकांशी शोधू बसू का. तुमचा एन समजा 10 आहे, तर मी 10 नंबर पण शोधलं पाहिजे ना की 1000च्या स्टोरेज कॅपॅसिटी. सो मला अजून गोष्ट पास करायला लागेल, त्या ॲरेचा साईज कुठपर्यंत मला शोधायचं आहे, दॅट्स एन. क्लिअर? मी 3 पॅरामीटरला पाठवले. आता हा मला फंक्शन काय रिटर्न करेल. देर कॅन बी 2 डिफरंट वेज. आयदर फंक्शन कॅन रिटर्न मी बुलियन आन्सर 0 और 1. लेट्स डू दॅट फर्स्ट. की सापडला नाही सापडला, कारण आपण पहिली गोष्ट आपण काहीतरी म्हणतो ना, काहीतरी शोधून ये, बघा सापडताय का. तुम्ही आल्यावरती परत आल्यावरती मला काय विचारतोय, काय रे काय झालं, सापडला का. युअर आन्सर इज व्हॉट, हो किंवा नाही, सापडला किंवा नाही सापडला. राईट. सो आय कॅन राईट हिअर, इफ आय राईट हिअर इफ सिक्वेन्शियल सर्च इक्वल 1. म्हणजे काय, तुमच्या फंक्शन मला सापडला म्हणून जर 1 रिटर्न केला, फाउंड, इट मीन्स देन इन दॅट केस रिटर्न प्रिंटफ I'll write the message here %d found. %d म्हणजे काय, तो नंबर ऍक्च्युअली कुठला नंबर सापडला ते. ठीक आहे. आणि एल्स इट इज नॉट फाउंड. else printf that number is not found. Okay, % is not found. Done. आता तुम्हाला हे जे फंक्शन आहे सिक्वेन्शियल सर्च, हे काही रेडीमेड लायब्ररी फंक्शन नाहीये, हे तुम्हाला लिहायला लागेल शोधण्यासाठी. सो यू विल हॅव टू राईट दिस फंक्शन. तर तुमचं आता काम काय आहे की हे जे फंक्शन सिक्वेन्शियल सर्च फंक्शन आहे हे तुम्हाला लिहायचं आहे. सो आय गिव्ह 5 मिनिट्स यू ट्राय आउट दिस कोड. तुम्ही वाटतं हा कोड जो आहे हा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा माझा इथला, किंवा नंतर तुम्हाला दाखवत वाटल्यास मी. महत्वाचा पॉईंट काय की तुम्हाला आता सिक्वेन्शियल सर्चचा प्रोग्राम लिहायचा आहे. समजतंय? सिंपल हे फंक्शन तुम्हाला लिहायचं आहे, ते मिसिंग आहे. आता बाकी सगळं मेन तुम्ही लिहिलाच आहे. एनी डाऊट इन द मेन, कोणाला कळलेलं नाही काही मेन मध्ये, सगळ्यांना कळलंय. जस्ट सेव्ह इट. sequencer search.c डन. आता मी रन केला तर मला डायरेक्टली सिक्वेन्स सर्चला एरर येणार आहे. सो आय नीड टू राईट दॅट फंक्शन. हे मला फंक्शन तुम्हाला लिहायचं आता आहे. ठीक आहे, म्हणजे फक्त रफ आयडिया देतो ही. हे फंक्शन तुम्हाला लिहिणं, हे तुम्हाला लिहायचं आहे आता. पॅरामीटर बघा, जसं डिक्लेअर करा व्यवस्थित, लिहा.
की 5 मिनिट्स और 10 फक्त फंक्शन तुम्हाला लिहायचं आता अख्खा प्रोग्राम लिहायचा नाहीये ज्यांच्याकडे कम्प्युटर नसेल हरकत नाहीये तुम्ही ऍक्च्युअल पेपरवरती लिहा ॲज आय टोल्ड यू लास्ट लेक्चर की प्लीज मेक सेपरेट नोटबुक फॉर डेटा स्ट्रक्चर आता ऑनलाईन क्लास चाललाय मग सगळं मिक्स आपलं एक कुठला कागद मिळतो तो घेतो आपण त्यावर काहीतरी खरडतो लिहितो काय आपलं डेमो लेक्चरच आहे नंतर बघू असं करू नका कारण नंतर ते फायनल आपल्याला वेळ नाही मिळणार आहे आपले एक एक लेक्चर एक एक टॉपिक होत जातील आणि मला सगळं नंतर रिवाइज करण्यासाठी किंवा एक्झामसाठी आपल्याला ते एकच असलेलं बरं पडेल नुसतं एस वाय पुरतं असं नाही तुम्हाला नंतर जॉबसाठी इंटरव्ह्यूसाठी किंवा हे तुम्हाला बऱ्याच वेळा लागेल पुढे डेटा स्ट्रक्चर खूप टॉपिक हा महत्त्वाचा टॉपिक आहे त्यामुळे तुम्ही एक चांगली वही करा आणि त्या सगळ्या गोष्टी ठेवा लिहिलेल्या म्हणजे तुम्हाला त्या पुढे रिव्हिजनला उपयोगी पडतील क्लासच्या नोट्स ज्या आहेत त्या प्रिंटेड नोट्समध्ये तुमची सगळी थेअरी कव्हर केलेली आहे कन्सेप्ट कव्हर केलेले आहेत प्रोग्राम्स हे सगळे आपल्या नोटबुकमध्ये असणार आहेत प्रोग्राम सगळे आपल्या लेक्चरमध्ये होणार आहेत तर प्रिंटेड नोट्समध्ये प्रोग्राम्स नाही आहेत मी आता सांगतो सो डोंट एक्सपेक्ट युल बी गेटिंग प्रिंटेड प्रोग्राम्स यू विल जस्ट ओपन नोटबुक अँड जस्ट टाईप इट नो यू हॅव टू टेक एफर्ट्स तुम्हाला शिकायचं आहे आणि तुम्ही शिकण्यासाठी इथं आलाय लक्षात ठेवा तर सगळ्यांनी लक्ष द्या स्टॉप डुईंग वॉट युअर डुईंग तुम्ही कम्प्युटरचे प्रोग्राम नाही लिहिला तरी चालणार आहे मला इट्स ओके तुम्ही कागदावरती जस्ट ट्राय केला तरी हरकत नाही फक्त तुम्ही मला त्या गोष्टी माझी सांगितली टास्क जे दिले त्याच्यावरती विचार करणं अपेक्षित आहे ठीक आहे तर आपल्याला आता काय करायचं आहे आपल्याला समजा आपला एक ॲरे घेतलाय थोडंसं रिफ्लेक्शन येईल ट्यूबलाईटचं दॅट्स ओके तर लेट्स से इथपर्यंत लिहितोय हा आपला ॲरे आहे ओके साईज याचा काय आता आपण याचं नाव समजा मी ए घेतलं ॲरे साईज काय तुमची आता मी आपण 1000 घेतली आहे तर काय 1000चा ॲरे आहे तो पुढं ठीक आहे ॲरेचा इंडेक्स नंबर 0 ने स्टार्ट होतो अँड सो ऑन समजा तर या ॲरेमध्ये आपल्याला काहीतरी नंबर्स आपण स्टोअर करून घेऊयात सो देर आर हाऊ मेनी नंबर्स 6 नंबर्स आर देर सो युजरकडनं मी एन घेतला दॅट एन इज 6 युजरकडनं मी 6 नंबर्स घेतले ते ॲरे स्टोअर केले 0 to 5 आता मला काय करायचं आहे हा जो नंबर आहे युजरकडे नंबर घ्यायचा आहे तो यात शोधायचा आहे त्याला आपण समजा एक्स म्हणूयात ठीक आहे सो हा एक्स मला जर शोधायचा आहे लेट्स से दॅट नंबर इज 12 आता आपण सिंपल काय करतो यू शुड नो हाऊ टू ट्रॅव्हर्स ॲरे तुम्हाला ॲरे ट्रॅव्हल कसा करायचा माहित पाहिजे आपण नेहमी ॲरेचा इंडेक्स 0 ने स्टार्ट होतो म्हणून 0 ने सुरुवात करतो आणि आपल्याला जेवढे नंबर आहेत तेवढेच आपण सर्च करणार उगाच आपण ॲरे साईज 1000 आहे म्हणून एवढं पुढे 1000 मध्ये सर्च करत बसणार नाही दॅट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम हा एक्स जो आहे हा ॲरेमध्ये चेक करायचा की आहे का नाही मग ॲरेतला एलिमेंट आपण ट्रॅव्हल्स करायला ॲरे काय घेतो लेट्स व्हेरिएबल आपण आय घेतलंय तर आय म्हणजे इंडेक्स नंबर 0 आणि ए ऑफ आय म्हणजे ॲरे मधला नंबर हे तुम्हाला बेसिक गोष्ट माहित असावी सी मधली तर चेक करायचं की हा जो एक्स आहे तो ए ऑफ आय आहे का नाहीये मग आय प्लस प्लस आहे का नाहीये मग आय प्लस प्लस आहे का नाहीये मग आय प्लस प्लस आहे का सापडला मग जेव्हा सापडला तुम्हाला ते लूप तिथल्या तिथे थांबवायचंय आणि सांगायचं की हा नंबर सापडलाय इज दिस क्लिअर टू ऑल ऑफ यू ओके सो लेट्स राइट द कोड फॉर दिस नाउ now I'll share my screen if anybody has doubts in this tell me is everybody okay with the language कोणाला काय language issues आहेत as I told you earlier I will be using a mix of English and Marathi तर मधनं मराठी बोलू शकेन आणि मधनं इंग्लिश बोलेन मी तुम्हाला दोन्ही लँग्वेज तर यायला पाहिजेत if I speak if somebody needs me to talk in English compulsory or only in English just let me know I'll do that but if I talk in between Marathi just ignore it okay for time being because maximum students are Maharashtrian so they know Marathi well and they understand in Marathi so I prefer to speak in Marathi so that they'll understand nicely okay I think forgot to share the screen okay so now we are going for a dev this is what our code is you can look at a sequential search function आपण 3 पॅरामीटर पाठवलेत आपल्या ॲरेचं नाव आता मी इथून जे ॲरेचं नाव पाठवलंय ते माझ्या ऍक्च्युअल पॅरामीटरचे नाव आहेत हा माझा फंक्शन कॉल मधल्या ॲरेचं नाव आहे डेटा ते फंक्शन जेव्हा लिहितो मी तेव्हा त्याचं फॉर्मल पॅरामीटरची नावं म्हणजे फंक्शनच्या हेडर लाईन मध्ये ती नावं सेम असायला पाहिजे असं काही नसतं यू कॅन चेंज द नेम्स सो एम चेंजिंग नेम नाव INT
ए इज माय ॲरे नेम नाव. आता इथं नुसतं INT ए लिहून चालणार नाही, कारण तो ॲरे आहे. म्हणून मला स्क्वेअर ब्रॅकेट द्यायला लागतात, म्हणजे कळतं की हा ॲरे आहे. इथे तुम्हाला ॲरेची साईज लिहायची गरज नाही, कारण जो तुम्ही ॲरे पाठवाल तो इथे ॲरे घेता येतो. देर आर टू वेज. एक तर तुम्ही ॲरेचं नाव लिहा आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट एम्प्टी लिहा, हा एक वे झाला. दुसरा ऑप्शन आहे तुम्हाला पॉइंटर घेता येतो. याला पॉइंटर कॉन्फिडन्स आणि असं लिहिलं तरी चालेल, INT स्टार आहे. याला पॉइंटर आता इमिजिएटली पटकन कळत नाहीये, त्यांनी ॲरे असं लिहिलं तरी चालेल. हे दोन तुम्हाला ऑप्शन देतो मी आता. त्यानंतर तुम्हाला किती नंबर्स आहेत त्या ॲरेचा साईज, लेट्स से INT n, लेट्स एंड ऑफ युअर ॲरे. आणि काय सर्च करायचं आहे त्याला मी आता इथं प्रत्येक व्हेरिएबल हे डिफरंट सेपरेट डिफाईन करायला लागतं. कशा सर्च करायचं ॲरे ए मध्ये, साईज लिमिटेशन काय n, आणि काय सर्च करायचं त्याला आपण आता x म्हणले, सो आय एम युजिंग x हिअर. सो आय हॅव टू सर्च x in array A of n numbers. Is the question clear? Okay. Now let's write a simple for loop. तुम्हाला व्हेरिएबलची नावं सेम ठेवता येतात, नो प्रॉब्लेम. तर मगाशी आपण ह्यामध्ये मेन मध्ये ॲरे ट्रान्स करायला आपण आय वापरलाय. इथंही आपण ॲरे ट्रान्स करायला आय वापरू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाहीये. दोन फंक्शन्स वेगवेगळे आहेत, त्यामध्ये त्यांची लोकल व्हेरिएबल जे असतात त्यांची नावं आपल्याला सेम ठेवायला हरकत नाही, म्हणजे काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. ओके. त्यानंतर जस्ट 1 मिनिट. ओके. सो दोन फंक्शनमध्ये आपल्याला व्हेरिएबलची नावं सेम आहेत आय. आता आपल्याला काय करायचं, आयमध्ये सर्च करायचं. सिम्पल, तुम्हाला एवढाच फक्त कोड लिहायचा होता. तुम्हाला अख्खं फंक्शन लिहायचं. काही लोकांना फंक्शन लिहिणं जरा अवघड जातं, तर तुम्ही नुसता कोड जरी लिहिला तर हरकत नाही, कारण लॉजिक तर बिल्ड करा तुमचं तुम्ही. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट राईट नाव. तर फॉर लूप लिहायचं, फॉर ॲरे स्टार्ट कुठून होतो 0 आणि, सो आय इक्वल टू 0, आय लेस दॅन, ॲरेमध्ये किती नंबर आहेत n, म्हणून n, आय प्लस प्लस. झालं. आता आपल्या आतमध्ये काय करायचं, एक इफ टाकायचंय. प्रत्येक वेळेस फॉर लूपला कर्ली ब्रॅकेटची गरज नसते. जेव्हा एक वाक्य असते तेव्हा कर्ली ब्रॅकेटची गरज नसते. फक्त जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग, आपल्या लॉजिक क्लिअर व्हावं म्हणून मी कर्ली ब्रॅकेट लिहिल्यात. मल्टिपल लाईन्स जर असतील फॉर लूपमध्ये किंवा कुठल्याही लूपमध्ये तर कर्ली ब्रॅकेटची गरज असते. ब्लॉक लिहावाच लागतो. सो इफ, आता हे मेन कंडिशन चेकिंग, हे सर्चिंग आपलं हे की त्या ॲरेमध्ये इफ ए ऑफ आय तर इक्वल इक्वल एक्स, म्हणजे ॲरेमधला नंबर हा एक्स आहे का जो आपल्याला शोधायचा आहे तो. जर असेल तर दोन आयडिया आहेत, एक तर आपण ब्रेक करू शकतो, किंवा आपण आता लूप थांबवायचं आपल्याला मान्य आहे, पण इथं ब्रेकच्या ऐवजी आपण तसंही फंक्शन लिहितोय. आपल्याला नुसतं लूप थांबवायचं नाहीये, तर ते सर्चिंग थांबवायचे, फंक्शन थांबवायचंय आणि त्यातनं मागे यायचंय. सो डायरेक्टली फंक्शन टर्मिनेट करायला रिटर्न वापरतात. ठीक आहे. म्हणजे इथं रिटर्न वापरलं तर माझा लूप पण थांबेल आणि फंक्शन पण थांबेल. सो रिटर्न, काय रिटर्न करायचंय, सापडल्यामुळं 1. ओके. त्यानंतर एंडला फॉर लूपच्या नंतर जर अख्खं लूप मी ट्रॅव्हर्स केलं आणि नाही सापडलं, फॉर एक्झाम्पल समजा इथे तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे इथे तुमचा नंबर मी 12 घेतला, तर 12च्या ऐवजी सपोज इफ आय टेक नंबर लेट्स से 20, तर 20 घेतला, तर आपण इथे सुरुवात करा 0ला. 20 आहे का, नाहीये. आय प्लस प्लस 20 आहे का, नाहीये, 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 नाहीये. व्हेन आय ट्रॅव्हर्स कम्प्लीट लूप आय विल रिच एन, आणि इन दॅट केस आय अंडरस्टँड व्हॉट, जर मी एनला पोहोचलो म्हणजे मला तो नंबर नाही सापडला. सो इफ आय डोंट फाइंड दॅट नंबर इन द ॲरे, आय एम गोइंग टू रिटर्न 0. आता फक्त मी बुलियन आन्सर रिटर्न करतोय 1 किंवा 0 एवढंच. सो आय रिटर्न 0 इन दिस केस. सो रिटर्न 0. डन. आता आपण 1 किंवा 0 रिटर्न करतोय. 1 किंवा 0 हे इंटिजर आहेत, बरोबर. त्यामुळे आपला रिटर्न डेटा टाइप जो असतो फंक्शनचा तो लिहायला लागतो, दॅट्स अन इंटिजर. क्लिअर. कसं फंक्शन सगळ्यांना कळलं. आधी फंक्शन कॉल बघायचा, फंक्शन कॉल प्रमाणे त्या फंक्शनचे आपण पॅरामीटर्स ठरवायचे. ओके. सो आय एम गोइंग टू लेट्स फर्स्ट कंपाइल दिस. माझ्या कम्प्युटरमध्ये जेव्हा मी काही EXE कुठली रन करतो तेव्हा तो अँटीव्हायरस स्कॅन करतो की EXE ला काही व्हायरस नाही आहे ना. सो इट हॅपन इन बिटवीन, जस्ट इग्नोर इट फॉर एव्हरी प्रोग्राम एक्झिक्युशन. बघा आता ॲज एक्सपेक्टेड काय प्रश्न आला, एंटर एन. सो लेट्स से एंटर एन इज आपला मागे दाखवल्याप्रमाणे एंटर एन इज एन इज 6. आता एंटर 6 नंबर्स. मी एंटर करतोय 5. मी कुठल्याही ऑर्डरने काही नंबर करतोय 10,
त्यानंतर काय 4, त्यानंतर 12, त्यानंतर काय 18, 15. इन एनी ऑर्डर आय एम एंटरिंग दिस. ओके, 6 नंबर देऊन झाले. 5, 10, 4, 12, 18 जे काय ते एंटर नंबर टू सर्च. सो आय एम सर्चिंग फॉर 12. सो काय झालं, 12 इज फाउंड. आता तुम्ही खाली बघा, या डेव सी प्लस मध्ये जे मी डेव स्टुडिओ वापरतो सी प्रोग्रामिंगला, तर एक चांगली फॅसिलिटी आहे की मला प्रोग्राम संपल्यानंतर एक अशी लाईन आली बघा, डॅश 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 डॅश, आणि त्यांनी खाली दिलंय की प्रोसेस एक्झिटेड आफ्टर 50 सेकंड्स विथ रिटर्न व्हॅल्यू 8. म्हणजे आपला प्रोग्राम जो काय रन झाला, मेन जे काय फंक्शन रिटर्न झालं, त्याने एक एंडला एक काहीतरी व्हॅल्यू रिटर्न केली. जरी मी रिटर्न करत नाहीये, एक काहीतरी गार्बेज नंबर त्याने आला, तो त्यांनी डिस्प्ले केला, रिटर्न व्हॅल्यू 8. इन्स्टेड ऑफ सेइंग व्हॉइड मेन, काही लोक इंट मेन असं लिहितात. तर त्या इंट मेन मध्ये तुम्ही ज्या मेन मध्ये रिटर्न 1 असं म्हणता मेन मधनं, तेव्हा तो 1 जो म्हणता तो इथं 1 रिटर्न व्हॅल्यू येत असते. म्हणजे मेन जे रिटर्न करेल तिथे आपल्याला डिस्प्ले होत असतं. दुसरी गोष्ट, ह्या प्रोग्रामला किती वेळ लागला रन व्हायला, तर 50 सेकंद आणि 1 मिली सेकंद, तर 50.1 सेकंड या प्रोग्राम रन व्हायला लागलेत. हा झाला ऍक्च्युअल टाइम माझ्या कम्प्युटरवरती, माझ्या हार्डवेअरचा, माझ्या ऑपरेटिंग सिस्टमचा, माझ्या सॉफ्टवेअरचा जो काय लागलेला वेळ आहे तो ऍक्च्युअल टाइम. आपण जेव्हा प्रोग्राम लिहितो तेव्हा आपण डेटा स्ट्रक्चरमध्ये मागच्या लेक्चरला बघितलं की आपण ऍक्च्युअल टाइम बघत नाही, आपण त्याची कॉम्प्लेक्सिटी बघत असतो. आणि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काढण्यासाठी आपल्याला अल्गोरिदम पुरतो, आपल्याला ऍक्च्युअली कोडची गरज नसते. ऑलराईट, परत रन करतोय मी आता हा सेम प्रोग्राम. शॉर्टकट कीज आहेत त्याला. समजा एंटर एन 5, समजा 5 नंबर एंटर केले, 10, 20, 30, 5 आणि 8. ओके, आणि इफ आय एंटर नंबर टू सर्च इज लेट्स से 100, जो यात नाहीच आहे. सो इट सेज व्हॉट 100 इज नॉट फाउंड. आणि हे करायला त्याला किती वेळ लागला, 13 सेकंड्स. मग त्यात मगाच्या वेळेला 50 सेकंड लागले, आता 30 सेकंड का लागले, ह्याचं कारण की मी नंबर द्यायला लावलेला वेळ. कारण की हा प्रोग्रामचा वेळ नाही आहे ऍक्च्युली. हा त्यांनी जेव्हा मला नंबर द्यायला सांगितले, मगाशी तुम्हाला मी एक्सप्लेन करत होतो, त्याला मला नंबर एंटर करायला वेळ लागला किंवा मी हळूहळू नंबर दिले तेव्हा त्यांनी वेळ जास्त घेतला. हा या कम्प्लीट प्रोसेसला म्हणजे अख्ख्या प्रोग्राम रन व्हायला एंड टू एंड वेळ लागलेला वेळ कॅल्क्युलेट त्यांनी केलाय. आणि बघा तुम्ही इथे काय मी स्वतः काही रिटर्न करत नाहीये, तर प्रत्येक वेळेस वेगवेगळा नंबर रिटर्न होतोय. आता रिटर्न व्हॅल्यू 13 आली, ज्याचा माझ्या प्रोग्रामशी काही संबंध नाहीये. ओके, म्हणजे त्यातनं जो काही गार्बेज नंबर आलाय तो इथे रिटर्न झालाय. क्लिअर आहे. तर डायजेस्ट नंतरच्या लाईनचं तुम्ही नंतरच्या खालच्या व्हॅल्यू सोडून द्या, आता तो आपला विषय नाहीये. आपला विषय काय आता की सिक्वेन्शियल सर्च. तर आपल्या सिक्वेन्शियल सर्चला किती वेळ लागला हे यातनं कळत नाहीये. इज दिस क्लिअर एव्हरीबडी? आता ज्यांना ज्यांना प्रोग्राम नाही जमलेला आहे त्यांनी तुम्हाला या प्रोग्राम मधलं काय पाहिजे ते बघा, ते ट्राय करा. ज्यांच्याकडे लॅपटॉप कम्प्युटर असेल, एक 5 मिनिटं घ्या, आय विल गिव्ह यू टाइम. हा प्रोग्राम इमिजिएटली करून टाका, इमिजिएटली. आय विल गिव्ह 5 मिनिट्स टू कम्प्लीट दिस प्रोग्राम. प्रोग्राम झाला की फक्त हात वरती करा, मला कळलं झालेला आहे. ज्यांना कोणी काही इश्यूज असतील, काही बोलायचं असेल, काही डाऊट्स असतील तर इथं माईक ऑन करून बोला किंवा चॅटबॉक्समध्ये टाईप करा, मी तुमचं मला याचा आन्सर देतो. की आपण जे फंक्शन लिहिलं सिक्वेन्शियल सर्च, ह्याने आपल्याला काय सांगितलं की एखादा नंबर त्या ॲरेमध्ये आहे का नाही, फक्त हो का नाही सांगितलं. इज दिस सफिशियंट ऑर कॅन यू गिव्ह बेटर इन्फॉर्मेशन? फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही म्हटलात की जाऊन एखादी गोष्ट जाऊन शोधून या आणि तो रिटर्न आला की आलो परत. तुम्ही त्याला काय प्रश्न विचारणार, काय रे सापडला का, शोधायला गेला होता ना, सापडला का? सो व्हॉट विल बी द आन्सर? हो सापडला.
किंवा नाही सापडला. आता सापडला तर तुमचा पुढचा प्रश्न काय असेल? कुठे सापडला रे? करेक्ट. दॅट विल बी युअर नेक्स्ट क्वेश्चन. कुठे सापडला? मग आता आपल्याला या सिक्वेन्स सर्चमधनं काहीतरी बेटर आउटपुट रिटर्न करायचं आहे, की सापडला नाही सापडला सांगायचंच आहे. पण सापडलं तर कुठे सापडला सांगायला लागेल. आता प्रॉब्लेम काय, की आपण जेव्हा फंक्शन लिहितो, तर जे रिटर्न स्टेटमेंट जे असतं, तर आपल्याला एकच गोष्ट रिटर्न करता येते. मग आपल्याला सापडलाय का नाही सापडलाय आणि कुठे सापडलं हे पण रिटर्न करायचं असेल, तर आपण एक आयडिया करूयात. जिकडं सापडला, आपण त्याची पोझिशन रिटर्न करूयात. ठीक आहे? आणि नाही सापडला, तर 0 रिटर्न करूयात. इज दॅट ओके? कारण की एनी नॉन झिरो नंबर इज ट्रू एनिवेज. तर आता असं कोड मी चेंज करतोय, की जर मला नंबर फॉर एक्झाम्पल, आता इथं एक्झाम्पल बघा तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघा, की हा नंबर मी जर 12 शोधत होतो, हा 12 मला सापडला इथं, तेव्हा आयची व्हॅल्यू काय? 3 इंडेक्स नंबर. तर तो मला जो आय आहे तो रिटर्न करता येईल. पण प्रॉब्लेम काय येतो, की आपला ॲरेचा इंडेक्स नंबर हा 0 ने स्टार्ट होतो. आणि युजर जो असतो तो काय कम्प्युटर सायन्समधला नाहीये, तो कुणी असू शकेल. मग त्या युजरचं काउंटिंग कसं असतं? 1 2 3 4 5 6 7. जर तो पहिला नंबर 1 म्हणतो, सेकंड 2 म्हणतो, 3 म्हणतो, 4 म्हणतो, 5 म्हणतो. ओके. तर आपल्याला काय करता येईल, की ऍक्च्युली इंडेक्स नंबर 3 म्हणजे हा फोर्थ नंबर आहे ना. इंडेक्स नंबर 0 म्हणजे पहिला नंबर, इंडेक्स नंबर 1 म्हणजे सेकंड नंबर, इंडेक्स नंबर 2 म्हणजे थर्ड नंबर. तर इंडेक्स नंबर आय म्हणजे ऍक्च्युली नंबर हा i+1 आहे. फिजिकली बोलायचं झालं तर फिजिकल नंबर. तर आपण इथं काय करूयात, रिटर्न करताना आपण इथं एक तर रिटर्न आय म्हणूयात. ओके. और तुम्हाला अल्टरनेटिव्ह काय सांगितलं मी इथं? i+1 म्हणता येईल. म्हणजे काय होईल? फिजिकल पोझिशन रिटर्न करता येईल. जर मी रिटर्न आय म्हणलं तर इंडेक्स नंबर जाईल आणि i+1 म्हणलं तर फिजिकल पोझिशन जाईल. हे तुमच्यावरती तुम्हाला काय म्हणायचं आहे ते. त्यानंतर जर नाही सापडला तर रिटर्न 0 असंच ठेवतोय मी. मुद्दाम कमेंट लिहून ठेवतो इथं, की नॉट फाउंड. म्हणजे फेल झाला. आणि रिटर्नच्या इथं लिहून ठेवतो इथं मी कमेंट, की फाउंड म्हणून. सगळ्यांना कळलंय? आता मला कोडमध्ये काय चेंज करायला लागेल, की तुम्हाला सी कळलं असेल तर मी जेव्हा फंक्शन कॉल करतो तेव्हा काय रिटर्न होतंय? मगाशी 1 किंवा 0 होतं. आता काय होतंय, की एखादा नॉन झिरो नंबर सापडला असेल तर किंवा 0. तर 0 म्हणजे फॉल्स, नाही सापडला. सो आयदर आय विल राईट हिअर नॉट इक्वल टू 0 इन्स्टेड ऑफ 1 आय से नॉट इक्वल टू 0. आता ज्यांना जे ॲडव्हान्स शिकतायत त्यांना मी सांगितलंच आहे ऑलरेडी संध्याकाळच्या बॅचमध्ये, की एखादं फंक्शन जर आपण किंवा काय एखादी गोष्ट नॉट इक्वल टू 0 असेल, तर नॉट इक्वल टू 0 म्हणजेच 0 म्हणजे फॉल्स असतो सीमध्ये. तर नॉट इक्वल टू फॉल्स म्हणजे नॉट फॉल्स. आता नॉट फॉल्स म्हणजे लॉजिकली काय? ट्रू. हो की नाही? तर मला नुसतं असं नॉट इक्वल टू 0च्या ऐवजी नुसतं सिक्वेन्स फंक्शन कॉल केलं तरी चालणार आहे. आता प्रश्न मला असा पडेल, की मला जर प्रिंट करायचा असेल, की कुठं सापडला, तर ती पोझिशन लागेल की नाही? मग आता मला अजून एक व्हेरिएबल लागेल. मी ते डिक्लेअर करतो इथं पोझिशन किंवा पी. पोझिशन इज अ बेटर वर्ड. मग आता इथं मी काय करेन, मी ते फंक्शन कॉल करेन. पोझिशन इक्वल टू, मी आता फंक्शन अख्खं उचलतो इथं आणि कॉपी करून फक्त वरती घेतोय आणि सेमीकॉलन. आता फंक्शन मी कॉल केला, त्यांनी मला जे काही रिटर्न केलं ते पोझिशनमध्ये स्टोअर केलं. आता इथे फक्त मी काय करणार, इफ पोझिशन इक्वल ओके नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे तो सापडला. कुठे सापडला? पर्सेंट डी फाउंड ॲट पर्सेंट डी पोझिशन. पर्सेंट डी कुठला आता? तर पी सॉरी पोझिशन. जर आपण ॲरेमधनं आय रिटर्न करत असू आय, तर इथं प्रिंट करताना पोझिशन +1 लिहा. मी ऑलरेडी रिटर्न करतानाच i+1 रिटर्न करतोय, तर मला इथं +1 करायची गरज नाहीये. हा +1चा काय फंड आहे? ॲरे इंडेक्स 0 ने स्टार्ट होतो आतमध्ये, पण फिजिकली तो पहिला पोझिशन असतो म्हणून त्याला +1 आपण लिहून प्रिंट करतोय. आणि नाही सापडला तर कुठं नाही सापडला असं विचारायची गरज नाहीये ना. नाही सापडला, नाही सापडला. दॅट इज इनफ इन्फॉर्मेशन. सो एल्स यू प्रिंट नॉट फाउंड. आता मी कंपाईल करून रन करतोय परत. प्रोग्राममध्ये आपण चेंज केला बराच. ओके, अँटीव्हायरस जाऊ द्यात. Enter n. Enter n is 5. Enter 5 numbers. Let's say 10, 5, 15, 8, 12. Okay. Enter. Enter number to search.
समजा आता इथे म्हटलं मी 8, तो काय म्हणतो बघा आता, 8 फाउंड ॲट 4th पोझिशन, आहे की नाही परफेक्ट. आणि हे जर डेटा मी जर रन केला विदाउट, समजा एंटर एन इज 5, एंटर 5 नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50, एंटर नंबर टू सर्च 5, नॉट फाउंड, 5 इज नॉट फाउंड. क्लिअर, प्रत्येक समजलंय. म्हणजे मगाच्या वर्गामध्ये फक्त आपण सापडला की नाही सापडला बुलियन्स रिटर्न करत होतो 1 किंवा 0. आता या प्रोग्राममध्ये आपण आता सापडला असेल तर कुठं सापडला हे आपण त्याची पोझिशन रिटर्न करतोय. समजतंय. आणि नाही सापडला आपण 0 रिटर्न करतोय. तर मी तुम्हाला असं मगाशी म्हणत होतो की तुम्हाला पोझिशन नॉट इक्वल टू 0 म्हणजेच नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे नॉट इक्वल टू फॉल्स म्हणजेच ट्रू. तर असं नुसतं म्हणलं इफ पोझिशन तरी चालतं. दिस प्रोग्राम विल रन ॲज इट इज. तुम्हाला दाखवतो परत कंपाईल रन करून. हे बघा, एंटर n, लेट्स n is 4, 10, 20, 30, 40, number is let's say 20, 20 found at second position. क्लिअर आहे सगळ्यांना. ज्यांना पटकन झिपत नाही मी काय लिहिलं ते नुसतं पोझिशन म्हणजे काय तर त्याची व्हॅल्यू ट्रू आहे. ज्यांना नाही कळलं त्यांना परत आहे तसं लिहून ठेवतोय मी इथं. डोंट वरी, मी कोड काय बदलत नाहीये. ओके, एंटर जस्ट 0 अँड स्टार्ट 0. ओके, आपण सेव्ह करूया प्रोग्राम आता हा. ऑल राईट. तुम्हाला आता हा जर प्रोग्राम हवा असेल तर मी काय करीन, वाटतं फार तर मला हे प्रोग्राम सेव्ह करीन आणि तुमच्या ग्रुपवर मी शेअर करीन. मी तुम्हाला जर काही लागला तर हा प्रोग्राम वापरता येईल किंवा तुम्ही स्वतःहून ट्राय करा. हा काय प्रोग्राम अवघड नाहीये. मला वाटतं मी तुम्हाला प्रोग्रामचं शेअर करायला सुरुवात केलं तुमचं काय होईल, तुम्ही डायरेक्टली ते कोड कॉपी पेस्ट करून फक्त रन कराल. आय वॉन्ट यू टेक एफर्ट्स अँड ॲटलिस्ट टाईप द प्रोग्राम ऑन युअर सेल्फ. बेटर काय होईल, तुम्ही प्रोग्राम समजून घेतलात, प्रोग्राम तुम्ही ॲज अ प्रॅक्टिकली उद्या किंवा आज वेळ मिळेल तसं मला परत तुम्ही ट्राय करा. आता तुम्हाला छोटीशी 5 मिनिटात गोष्ट सांगणार आहे अँड देन वी कॅन स्टॉप फॉर दिस लेक्चर. कारण मला वाटतं कोणाला तरी सिंहगड का कुठल्या कॉलेजला लवकर जायचं होतं. तर मी 5 मिनिटात एक टाइम कंप्लीट संपवतो अँड देन वी कॅन स्टॉप हिअर. ओके, सो नाव लुक ॲट द बोर्ड नाव बिकॉज युअर अटेन्शन इज रिक्वायर्ड ऑन द बोर्ड. आता आपण मागच्या लेक्चरला काय बघितलं होतं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तर आपल्याला या सिक्वेन्शियल सर्चची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काढायची आहे. पण टाइम कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय की त्या अल्गोरिदमला सिक्वेन्शियल सर्चला किती वेळ लागला हे आपल्याला शोधायचं आहे. बरोबर. मग आता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कशी काढतात तर देयर इज समथिंग इफ यू रिमेंबर, बेस्ट केस वर्स्ट केस. तर बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड युजिंग ओमेगा. याला म्हणतात बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक आहे, तुम्ही वाटल्यास कुठेतरी लिहून ठेवा नोट्समध्ये नंतर लेक्चर संपल्यावरती. आय विल वेट बिकॉज आय जस्ट फिनिश टॉपिक अँड देन यू कॅन स्टार्ट रायटिंग. तर बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय की बेस्ट केस सिनेरिओमध्ये काय घडेल. तर जो मी नंबर दिलाय समजा तो 12च्या ऐवजी समजा 5 असेल, तर माझ्या फॉर लूपला जरी माझा फॉर लूप एन टाइम चालत असेल तरी मी प्रत्येक वेळेस सर्च करत बसणार नाही ना. बेस्ट केसमध्ये काय घडेल की जो नंबर मी शोधतोय तो मला पहिल्याच ठिकाणी सापडला. सो इफ आय फाइंड इट ॲट फर्स्ट पोझिशन इमिजिएटली आय रिटर्न. मी लूप थांबवतोय बरोबर आणि रिटर्न येतोय. तर मी किती कंपॅरिझन केले. जनरली सॉर्टिंग सर्चिंग या प्रोग्राम्समध्ये नंबर ऑफ कंपॅरिझनला फोकस केला जातो. तर किती कंपॅरिझन करीन तर एकच, की मी हा जो नंबर आहे हा मला पहिल्यापासून सापडला. पण सापडलं कसं कळलं, कम्पेअर केल्यानंतर ना. म्हणजे आपण एक कंपॅरिझन झाली आणि आपला प्रोग्राम थांबला. म्हणजे बेस्ट केसमध्ये मला एकच कंपॅरिझन लागली. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिक्वेन्शियल सर्च इन द बेस्ट केस इज ओमेगा ऑफ 1. हे काय आहे, बेस्ट केस. जशी बेस्ट केस असते तशीच त्याला वर्स्ट केस पण असणार आहे. मग वर्स्ट केसमध्ये काय होईल तर वर्स्ट केसमध्ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोजली जाते. दॅट्स नोटेशन कॉल्ड एज बिग ओ नोटेशन, बिग ओ. सो इट्स ओ फॉर ऑर्डर ऑफ आणि बिग म्हणजे काय, कॅपिटल ओ. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड बिग ओ. आता वर्स्ट केसमध्ये काय होईल, एकतर तो नंबर तुमचा जो आहे तो लास्ट सापडेल किंवा वर्स्ट केसेस सापडलाच नाही. दॅट इज अ वर्स्ट केस खरं तर. मग हे तुम्हाला सापडलं नाही कधी कळतं, तुम्ही जेव्हा अख्खं लूप एक्झिक्यूट करता, म्हणजे तुम्ही अख्खं सगळं चेक करता की आहे का आहे का आहे का आहे का आहे का असं एंडपर्यंत जाता आणि नाही सापडत, तेव्हा तुम्ही डिक्लेअर करता की नाही सापडलं म्हणून.
सो वेन यू ट्रॅव्हर्स द कम्प्लीट ॲरे तर फॉर लूप आपला कम्प्लीट संपतो आणि त्या फॉर लूपच्या नंतर इफ यू लुक ॲट स्टेटमेंट आफ्टर फॉर लूप रिटर्न 0. हे कधी फॉर लूप नंतर म्हणजे फॉर लूप अख्खा ट्रॅव्हर्स झालं म्हणजे फॉर लूप किती टाइम्स आहे दॅट फॉर लूप इज गोइंग फॉर एक्झिक्युटिंग फॉर n टाइम्स. म्हणजे ह्यातले जे n नंबर जे ॲरे मधले आहेत ते सगळे नंबर आपण कम्पेअर केले. फॉर एक्झाम्पल नंबर म्हटलं 50 नंबर येत नाहीये. आपण कम्पेअर केलं 1 2 3 4 5 6 नाही सापडला. then when the n is 6 then we declare number is not found. म्हणजे वर्स्ट केस मध्ये किती वेळ लागणार याला n. there are n comparisons. So I repeat, there can be one more question in your DS paper, that what is the best case time complexity of sequence search, that is omega of 1, and what is worst case time complexity of sequence search, that is order of n. Is this clear, guys? Okay. Now